ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਹਾ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਗਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸਮਾਗਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 7,22,000 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 1,000 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੂੰ। बेरोजगारी ते सवाल पुछन ते राजा गुस्से विच आ जांदा है। सच्चाई है कि रोजगार देना इन्हां दे वस दी गल ही नहीं। राहुल गांधी ने भी कहा कि नौजवान देश दा असैट संपत्ति ने, भाजपा उन्हां लाइबिलिटी विखा रही है। ये अंकड़े सरकार ने लोक सभा विच दित्ते ने। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार राज के मालवे खिते विचों सेम की समस्या के पूरी तरह खात्मे लई सुचज्जी योजनाबंदी करेगी। मुख्यमंत्री ने जलालाबाद विधानसभा हल्के के पिंड मुलियांवाली के दौरे दौरान कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिते ने कि अजिही योजना तैयार की जाए जिस नाल पूरे राज विचों सेम की समस्या का स्थाई हल हो सके। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिता है कि अगले साल तो खेतों में पानी भरन की इस समस्या तो उन्होंने पूरी तरह नाल निजात मिल जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार सुचज्जी योजनाबंदी करके उसनू बारीक बिनी नाल लागू करेगी। उन्होंने भरोसा दिवाया कि सरकार इस समस्या को छेती तो छेती खत्म करने लई संकल्पबद्ध है। भगवंत मान ने मुक्तसर साहिब के मीह प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज के अनाज पैदा करने वाले किसानों को कुदरती आफतां कारण हुए नुकसान का मुआवजा दिता जाएगा। झोना चलो जो 100% नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंट झोने का भी नुकसान होया। चलो तो दोबारा भी प्लांटेशन हो जाती है, पर फिर भी नुकसान हो गया। मैं जाके आया मिड्डा, मैं जाके आया रानियां, मैं इत्थे थोड़े कोल खड़ा मूलियां वाली पन्नी वाल देखा, हालात यही ने। दुख की गल ये है 70-75 साल तो हालात यही ने। हर बार यही कहता जाता अगली बार देखो जी कमाल कर देंगे, अगली बार देखो जी अगली। सो वो अगली बारी आई हुई नहीं कभी। ज़्यादा जान बुझ के इन्हां जिहड़ा लोकां नूं गरीब रखा जाता है, जान बुझ के इन्हां लोकां नूं एहसानमंद किया जाता है कि साडे थोड़े ते एहसान ने। एरिया किहदा जलालाबाद सुखबीर बादल जी का, लंबी प्रकाश सिंह बादल का। इन्हां तो अज तक आ जिहड़ा जी हड़ां की मार है वो नहीं काबू हुई। मंगल ग्रह तो उन्होंने अमरीका ने काबू कर लिया, चंद ते काबू कर लिया। इन्हों तो 2 नहरां 2 सेम के नाले काबू नहीं होंगे, हो सकते हैं पर नीयत नहीं हैगी। इस करके लोगों ने उन्होंने घरे बिठाया। मैं DC साहब नूं कहा मैनू अगले महीने तो लाओ महीना एक पूरा चप्पे चप्पे नूं छाणो, मैनू पूरा इरीगेशन का प्लैन लैके आओ मेरे को, बजट की कोई घाट नहीं आने देवांगे। अगले साल नहीं ये काम होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो लोगों ने ये मान लिया शायद असी किस्मत ही इहो जी लिखा के आए हैं कि हड़ां दे मारे हुए एरिए जम्मे हुए हैं।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਝਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਜੂ ਧੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਸ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 90% ਬਾਹਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 2 ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੋਏ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਸੀ ਰਜਵਾਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਟ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਰ ਰਜਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 78-79 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ MP, ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਪਾ MP ਕਰਨਾਟਕਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਇਕ ਸਾਬਕਾ MP, ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਪੁਆਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਬਾਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਠੌੜ, ਮਮਤਾ ਰਾਠੌੜ, ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ MP ਇੰਦੇਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਾ ਪੰਨਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦਾ 440ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਔਰ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ कि 10 अगस्त को लिखा गया है। वणजारा समाज को लखी शाह वणजारा जो थे आंध्रा कर्नाटक पूरे देश के बंजारों को पता नहीं था तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। लखी शाह वणजारा का जयंती जो सिख समाज और बंजारा समाज दोनों मिलके कर रहे हैं तो ये जो हमारे गौर गरीब है जो हमारे बंजारा समाज है टांडा टांडा बोलते हैं जंगलों में रहने वाले उस समाज को आज लखी शाह वणजारा का जयंती और लखी शाह वणजारा क्या थे हमारे समाज के वो अभी सबको समाज को मालूम पड़ जाएगा। उसके लिए हम सब मिल के सब समाज को मालूम पड़ना चाहिए गरीबों को उसके लिए हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं। 10 तारीख का कार्यक्रम है लखी शाह वणजारा का जयंती उसमें सब लोग मिल के आना है करके हमारी विनती है। जय शिवलाल जय शिवलाल। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੰਗਲ ਦੇ ਔਜਲੀ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ अदा करना होगा। इस बारे संसद मैंबर पद्म श्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि लुधियाना विच वापरे एक हादसे विच
ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 7 ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਸੜੀ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ NGT ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵਾਚਿਆ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NGT ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਕੀ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਕੀ ਪਾਰਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਰਾਜੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਕੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਗਿਲਟੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਸ਼ਿਸ, ਨੋਡੂਲਰ ਰੈਸ਼ਿਸ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ OPD 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਇਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ASI ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ 1 ਅਤੇ 2 ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 3 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਪੁੱਕੀ ਚੋਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CIA 2 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਡੇਲੂ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 45 ਕਿਲੋ ਪੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ 75 ਕਿਲੋ ਪੁੱਕੀ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਗਨ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 80 ਕਿਲੋ ਪੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ CI1 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਛਿੰਦਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 125 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। पंजाब ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।